Welcome to the students of grade 10. I am Dhruva Kumar Adhikari from Sri Amarjyoti Model Secondary School, Birendranagar 12, Surkhet, Nepal. Dear students, today we are going to play a quiz related to word meaning, grade 10, unit 2. Number 1. The closest meaning of important is essential, significant, debate. Which one is correct? Significant. Number 2. Debate means formal discussion is called burning. Formal discussion. Yes. Debate भनेको वाद विवाद हो. Formal discussion औपचारिक छलफल. Scold गाली, burning जल्नु. Opportunity and restriction cannot go together because they are antonymy, synonymy, polysemy. Antonymy. Okay, antonymy. Opportunity means अवसर, restriction means नियन्त्रण. तिनीहरू दुईवटा के हुन्? These are two opposite meaning or antonymy. And synonymy means similar meaning. And polysemy means a word which has multiple meaning. Number 4. Knowledge means ignorant, learning, expression. Learning. Okay, ignorant means अज्ञानता, learning सिकाइ, expression अभिव्यक्ति. Number 5. Burning issues and contemporary issues are similar meaning, opposite meaning, not both. Similar meaning. Okay. Burning issues भनेको चाहिँ जल्दो बल्दो मुद्दाहरू, contemporary issues समकालीन मुद्दाहरू. These are similar meaning. Number 6. People are reluctant to use their language means people are not talking in their language. People are unwilling to use their language. People prefer learning the second language. Which one is correct? People are unwilling to use their language. Okay. Reluctant means unwilling. अनिच्छुक, इच्छा नभएको. So people are unwilling to use their own language. What is the correct meaning of the aid? Aid को correct meaning के होला? Support, deny, refuse. Support. Supportive. Okay, aid means help. So deny and refuse are similar meaning. The meaning of both is to reject. अस्वीकार गर्नु. Deny means पनि अस्वीकार र refuse means पनि अस्वीकार गर्नुहुन्छ. Number 8. Fraternity means brotherhoodness, harmony, sharing culture, all of the above. Brotherhoodness. Fraternity भनेको भातृत्व हो र यसको चाहिँ अर्थ brotherhoodness हुने भयो. But we can also say all of the above. हामी all of the above पनि भन्न सक्छौं. Because if there is fraternity, there becomes harmony, brotherhoodness and sharing culture. यदि चाहिँ fraternity छ भनेपछि brotherhoodness पनि हुन्छ. harmony भनेको मेलमिलाप त्यो पनि हुन्छ. sharing culture भनेको आदान प्रदान गर्ने कुराहरू त्यो पनि हुन्छ. So we can also say all of the above पनि भन्न सक्छौं. But very closest meaning of fraternity is brotherhoodness. Number 9. How do you understand the word citizen? Members, ideas, people. People. Yes. Citizen means people. Members means members are the different persons from a group. Okay, from an organization also. Number 10. International seminars, conferences, meeting and workshops are planning and preparing forums, restaurants, trade house, station. Planning and preparing forums. Okay. International seminarहरू, conferences सम्मेलनहरू, meeting बैठकहरू and workshops कार्यशालाहरू चाहिँ
प्लानिङ एन्ड प्रिपेयरिङ फोरम्सहरू हुन् अथवा योजना निर्माण गर्ने र तयारी गर्ने मञ्चहरू हुन्। दे आर नट रेस्टुरेन्ट्स, दे आर नट ट्रेड हाउस, ती व्यापारी घर पनि होइनन्। दे आर नट अल्सो स्टेशन्स। नम्बर 11, अन्डरस्ट्यान्डिङ एन्ड डेट आर द सिमिलर मिनिङ। अन्डरस्ट्यान्डिङ र के चाहिँ सिमिलर मिनिङ होला? सेक्युरिटी सुरक्षा, इजिली सजिलो, intelligibility is intelligibility, that is similar meaning. Number 12, economy is related to, economy केसँग सम्बन्धित होला? morality नैतिकता, money पैसा, behavior व्यवहार money. Okay. Number 13, the similar meaning of investigation is, investigation को similar meaning के होला? entrance प्रवेश, curious उत्सुक, examination परीक्षण Examination. Okay. Number 14, the opposite meaning of strength is, strength means बलियो, यसको opposite meaning के होला? enjoy आनन्द लिनु, amusing यो पनि फन्नी रमाइलो हो, weak कमजोर। Weak. Number 15, chairperson means chair sitting person, chair buying person, head of the meeting, chair selling person. Head of the meeting. Okay. How do you understand the word integrity? Integrity शब्दलाई तपाईं कसरी बुझ्नुहुन्छ? Honest इमानदार, moral principle नैतिक मूल्य भएको, सिद्धान्त भएको, unity and not divided एकता भएको, विभाजित नभएको, all of the above. All of the above. Yes, integrity means सदाचार अथवा एकता पनि हुन्छ। So we can say all of the above. Number 17, the words translate, promote, perceives are nouns, verbs, adjectives, adverbs. Verbs. Verbs. Okay. Expectation of voluntary answer. Here, have you participated in a debate competition? तपाईं कहिले वाद विवाद प्रतियोगितामा भाग लिनु भएको छ? Yes, I have. Number 2, what was the subject of the debate? त्यो वाद विवादको विषय के थियो? Village lives is better than city life. Village life is better than city life. गाउँले जीवन शहरिया जीवन भन्दा गाउँले जीवन बेस। Is using a single language across the world better? No, it isn't. के संसारभर एउटै भाषा प्रयोग गर्नु उचित हो भनेपछि it isn't, it is your view. And next one, are using the multiple languages across the world better? Yes, these are. धेरै भाषाहरू प्रयोग गर्नु संसारमा उपयुक्त हो। So here is unit 2 debate. यहाँ एउटा वाद विवाद छ। Using the single language is better than multiple language भन्ने पक्षमा कर्म भन्ने एकजना स्टुडेन्टले आफ्ना तर्कहरू दिइरहेको छन्। It means here is a debate. Debate means we have already discussed, that is formal discussion. And here is karma is giving or delivering his speech favoring the single language. It means using the single language is better than multiple language. धेरै भाषा प्रयोग गर्नुभन्दा संसारभरि नै एउटै भाषा प्रयोग गर्नु उपयुक्त हो भन्ने विषयमा आफ्ना तर्कहरू दिँदैछन् कर्मले। And his debate is that Mr. Chairperson, respected teachers and friends, आदरणीय सभापतिज्यू, सम्मानित गुरुहरू र साथीहरू, I would like to thank Mr. Timil Sena for giving me an opportunity to express my opinion on the burning issue. The fewer the languages there are, the easier the life will be. म सर्वप्रथम मिस्टर तिमिल सेनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु किनकि फर गिभिङ मी एन अपर्च्युनिटी, मलाई यो अवसर प्रदान गरेकोमा, टु एक्सप्रेस माई ओपिनियन, मेरा विचारहरू व्यक्त गर्ने, अन द बर्निङ इस्यु, यो जल्दो बल्दो मुद्दामा विषयमा, द फ्युअर द ल्याङ्ग्वेजेस देयर आर,
the easier the life will be. यदि थोरै भाषाहरू त्यहाँ हुन्थे भने जीवन पनि सजिलो हुने थियो भन्ने विषयमा every year, it means every year, प्रत्येक वर्ष several languages die out. धेरै भाषाहरू लोप हुन्छन्. Here die out means becomes extinction. Some people think that र केही मानिसहरूले सोच्ने गर्छन् कि life will be easier, जीवन सजिलो हुने थियो if there are fewer languages in the world. यदि संसारमा थोरै भाषाहरू भइदिएको भए जीवन सजिलो हुने थियो भनेर केही मानिसहरूले सोच्ने गर्छन्. I support this view. मैले यो विचारलाई सपोर्ट गर्छु. It means here karma is delivering speech in favor of the single language, and some people think that life will be easier if there are fewer languages in the world, and he is karma means he or she, we can say he can support or he had supported this view. And next one, as we know, हामीलाई पनि थाहा छ कि the development of recent technology has significant role to create a global village. The development of recent technology, हालसालै प्रविधिको विकासले has significant role means has important role, एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ. To create a global village, एउटा विश्वव्यापी गाउँ सिर्जना गर्नलाई. Create means to compose, to make. People from any part of the world can communicate easily. संसारको people from any part of the world, संसारको कुनै भागबाट पनि can communicate easily, मानिसहरूले सजिलै सूचना आदान प्रदान गर्न सक्छन्, सञ्चार गर्न सक्छन्. Communicate means to take and give information through the internet मार्फत. Due to the international importance of English language को अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको कारणले most people are reluctant to use their first language. धेरै मानिसहरू आफ्नै भाषा फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज नै प्रयोग गर्न पनि reluctant हुन्छन् अथवा अनिच्छुक हुन्छन्. It means they are unwilling and are learning English, र उनीहरू इंग्लिश सिकिरहेका हुन्छन्. This shows that, यसले यो देखाउँछ कि people prefer learning the language. मानिसहरू prefer means gives priority, उनीहरू प्राथमिकता दिने गर्छन् learning the language, भाषा सिक्नलाई, that helps them to communicate in the global village to their own language. त्यसले तिनीहरूलाई आफ्नै भाषा ग्लोबल भिलेजमा प्रयोग गर्नलाई अथवा सञ्चार गर्नलाई पनि सहयोग गर्छ. It means that there is the importance of English language because English language is an international language, and because of the development of recent science and technology, there is the most important role to create global village that is here, and internet is a good means for communication in the present world. And next one, Mr. Chairperson, the Adhanariya Sabhapatiज्यू, using the same language would certainly aid understanding and global fraternity. Using the same language, उही भाषा प्रयोग गर्दा गरियो भने would certainly aid understanding and global fraternity. विश्व भातृत्व बढ्छ र विश्व समझदारी पनि निश्चित रूपमा बढ्न सहयोग पुग्छ. Aid means here help, support. People can communicate with one another without any problems. मानिसहरू कुनै समस्या बिना नै कम्युनिकेट गर्न सक्छन्, सञ्चार गर्न सक्छन्. It unites all the people as global citizens. यसले विश्वका मानिसहरूलाई एकताको सूत्रमा गाँच्न पनि सहयोग गर्छ. If everyone speaks the same language, हरेकले उही भाषा एउटै भाषा बोले भने there will be a clear understanding between not only countries but also people throughout the world. त्यहाँ विश्वभरका मानिसहरू बीच, देशहरू बीच मात्रै होइन, मानिसहरू बीच पनि, पिपलहरू बीच पनि
क्लियर अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ अथवा स्पष्ट समझदारी हुन्छ, स्पष्ट बोध हुन्छ, कुराहरू बुझ्ने हुन्छन्। इट वुड प्रमोट लर्निङ, यसले चाहिँ सिकाइ पनि बढाउँछ। द फ्लो अफ इन्फर्मेसन, ज्ञान सूचनाको प्रवाह बढाउँछ। एन्ड आइडियाज, इट वुड अल्सो प्रमोट आइडियाज, र विचारहरूलाई पनि बढाउँछ। फर इक्जाम्पल, उदाहरणको लागि, स्टुडेन्ट्स डोन्ट ह्याभ टु ट्रान्सलेट द टेक्स्ट, स्टुडेन्ट्सहरूले टेक्स्टहरूलाई अथवा चाहिँ विषय वस्तुहरूलाई, पुस्तकहरूलाई ट्रान्सलेट गर्नु, पाठ्य वस्तुहरूलाई ट्रान्सलेट गर्नु पर्दैन इन्टु देयर मदर टङ टु अन्डरस्ट्यान्ड, उनीहरूको मातृभाषामा बुझ्नको लागि ट्रान्सलेट गर्नु पर्दैन। इट मिन्स द्याट इफ देयर इज only one language or very few language in existence or in use, there becomes easy to understand, easy in understanding, there becomes easy to communication, the information, ideas, opinions can be easily received by anyone from anywhere, there becomes clear understanding. It also unites all the people as global citizen भन्ने कुरा यसमा आएको छ हैन। यसले भातृत्वको विकास गर्छ, यसले चाहिँ ग्लोबल सिटिजन बनाउँछ, विश्वव्यापी नागरिकहरू बनाउँछ, विश्व नागरिकहरूलाई एकतामा पुर्याउँछ। र यदि एउटा मात्रै भाषा छ भनेपछि त्यहाँ ट्रान्सलेसन पनि गर्नु पर्दैन, मातृभाषामा सजिलै सूचना प्रविधिहरूलाई, विचारहरूलाई बुझ्न सक्ने हुन्छ। यिनी कुराहरू सिकाइलाई पनि प्रमोट गर्छ, बढाउँछ भन्ने कुराहरू यसमा आएको छ। यो कर्मको विचार हो। लेडिज एन्ड जेन्टलम्यान, इकोनोमिक ग्रोथ इज अल्सो पोसिबल बाई युजिङ सिंगल ल्याङ्ग्वेज। एउटै मात्र भाषा, थोरै भाषा प्रयोग गर्दाखेरि आर्थिक वृद्धि, इकोनोमिक ग्रोथ इज अल्सो पोसिबल, आर्थिक वृद्धि पनि सम्भव हुन्छ। एज किनकि इट क्यान मिनिमाइज भेरियस कस्ट सच इज द कस्ट अफ कम्युनिकेसन, यसले धेरै कस्टहरूलाई, खर्चहरूलाई घटाइदिन्छ, लागतहरूलाई घटाइदिन्छ। कस्ट अफ कम्युनिकेसन, सञ्चारको लागतलाई घटाउँछ। ट्रान्सलेसन, अनुवाद गर्ने लागतलाई घटाउँछ। एन्ड इन्टरप्रिटेसन, र यो पनि एक किसिमको अ काइन्ड अफ ट्रान्सलेसन नै हो। यो एउटा ओरल ट्रान्सलेसन र इन्टरप्रिटेसन, यसलाई पनि हटाउँछ। We won't need interpreters in international conferences, seminars and workshops. अन्तर्राष्ट्रिय कार्यशाला, सेमिनार, सम्मेलनहरूमा इन्टरप्रेटर्सहरू चाहिँदैन। बहुभाषी भाषा बोल्ने मान्छेहरू, इन्टरप्रेटर्सहरू चाहिँदैन। इन्टरप्रेटर्स means the persons who speak more than 2 languages, हैन, दुईटा भन्दा बढी भाषाहरू बुझ्ने, बोल्ने मान्छेहरू, त्यो आवश्यक परेन। Participants can easily express whatever they like in the language of common understanding. सहभागीहरूले पनि सजिलै व्यक्त गर्न सक्छन् whatever they like, उनीहरूले जे कुराहरू मन पराउँछन् in the language of common understanding, साझा बुझाइ को भाषामा उनीहरूले त्यहाँ चाहिँ ट्रान्सलेसनको पनि आवश्यक भएन हैन। Thus it can minimize the communication barriers, र यसले चाहिँ संचारमा हुने अवरोधहरूलाई पनि मिनिमाइज गर्छ। ब्यारियर्स मिन्स अब्स्ट्याकल्स, अवरोधहरू, बाधाहरू। एन्ड इट हेल्प इन्टरनेशनल बिजनेस, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार बढाउन पनि सहयोग गर्छ। रिजल्टिङ इन अ हेल्थियर वर्ल्ड इकोनोमी, एउटा स्वस्थ विश्व अर्थतन्त्रतिर उन्मुख गराउँछ। नट ओन्ली दिस, यति मात्रै होइन, इफ अ ल्याङ्ग्वेज इज इन्टेलिजिबल मिन्स अन्डरस्ट्यान्डेबल, बुझ्न सकिने, बोध गर्न सकिने। यदि इफ अ ल्याङ्ग्वेज इज इन्टेलिजिबल फर अल, यदि सबैको लागि एउटा भाषा बोल्न बुझ्न सकिन्छ भने मेम्बर्स अफ सेक्युरिटी फोर्सेस, सुरक्षा फौजका सदस्यहरूले पनि क्यान इजिली इन्भेस्टिगेट एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड, उनीहरू सजिलै चाहिँ अनुसन्धान गर्न सक्छन्, अन्डरस्ट्यान्ड बुझ्न सक्छन्। नेसनल एन्ड इन्टरनेसनल क्रिमिनल प्लान्स, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका आपराधिक योजनाहरू। It may help in solving international and intercultural security problems. उनीहरूले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय र अन्तर्सांस्कृतिक सुरक्षाका समस्याहरूलाई समेत यसले चाहिँ सहयोग पुर्याउन सक्छ। Here are some difficult words, केही डिफिकल्ट वर्डहरू पनि लाग्न सक्छन् तपाईहरुलाई। मिनिमाइज मीन्स रिड्युसेस हो, मिनिमाइज भनेको घटाउनु, कस्ट भनेको लागत, कम्युनिकेसन सञ्चार, ट्रान्सलेसन अनुवाद, इन्टरप्रिटेसन यो पनि एक किसिमको अनुवाद हो,
कन्फरेन्सेस सम्मेलन, वर्कसप्स कार्यशाला, पार्टिसिपेन्ट्स सहभागीहरू, एक्सप्रेस व्यक्त गर्नु, अन्डरस्ट्यान्डिङ बुझ्नु, मिनिमाइज घटाउनु, ब्यारियर्स अवरोधहरू, हेल्थियर स्वस्थ, इकोनोमी अर्थतन्त्र, इन्टेलिजिबल बुझ्न सकिने, सेक्युरिटी सुरक्षा, फोर्सेस फौज, इन्भेस्टिगेट अनुसन्धान अथवा परीक्षण, क्रिमिनल अपराधी अथवा आपराधिक, क्रिमिनल प्लान्स भनेको आपराधिक योजनाहरू, इन्टरकल्चरल अन्तर सांस्कृतिक, सेक्युरिटी सुरक्षा। एन्ड एट लास्ट टु कन्क्लुड र निष्कर्षमा आई स्ट्रङली क्लेम द्याट म कडाइका साथ दाबी गर्छु कि युजिङ अ सिंगल ल्याङ्ग्वेज एज अ लिङ्गुआ फ्राङ्का, एउटा मात्रै भाषा जो लिङ्गुआ फ्राङ्काका रूपमा प्रयोग गरिन्छ। लिङ्गुआ फ्राङ्का मिन्स कमन ल्याङ्ग्वेज अर लिङ्क ल्याङ्ग्वेज, यसलाई हामी लिङ्क ल्याङ्ग्वेज पनि भन्छौँ, पुल भाषा पनि भन्छौँ अथवा साझा भाषा पनि भन्छौँ। फर इक्जाम्पल इन नेपाल, नेपाली इज अ लिङ्गुआ फ्राङ्का बिकज नेपाली इज स्पोकन बाई many people who speak the different languages. Lingua franca strengthens our fraternity. Lingua franca ले हाम्रो भातृत्वलाई चाहिँ बलियो बनाउँछ, इन्टिग्रिटी हाम्रो सदाचार एकतालाई पनि बलियो बनाउँछ, सेक्युरिटी सुरक्षालाई बलियो बनाउँछ, एन्ड ग्लोबल अन्डरस्ट्यान्डिङ र विश्वव्यापी बुझाइलाई पनि बलियो बनाउँछ। इन एडिसन टु यसका अतिरिक्त हेल्पिङ इन्टरनेसनल बिजनेस एन्ड इकोनोमी र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र अर्थतन्त्रलाई पनि यसले सहयोग पुर्याउँछ। थ्याङ्क यू। सो इट इज द डिबेट आर द डिबेट पोइन्ट्स which is delivered by the कर्म। यो कर्मद्वारा व्यक्त गरिएका डिबेटका पोइन्टहरू हुन्। And here are some opposite meaning from this passage. And what is the opposite meaning of repel? Attract. Repel भनेको चाहिँ विकर्षक हुनु अथवा चाहिँ टाढा जानु, अट्र्याक्ट आकर्षक। स्टार्टिङ Conclusion. निष्कर्ष is unproductive भनेको अनुत्पादक। What is the opposite of unproductive? Creative. सृजनशील। What is the opposite of increase? Decline. Decline means पतन, increase भनेको बढ्नु। Agree सहमत। What is the opposite of agree? Disagree. Disagree असहमत। What is the opposite of appear? Disappear. Appear भनेको देखा पर्नु, disappear लोप हुनु। Resembling Distant. रिजेम्बलिङ भनेको उस्तै उस्तै, डिस्टिङ्क्ट भनेको भिन्न, डिस्टिङ्क्ट। युनिफर्मिटी एकता, डाइभर्सिटी विविधता। एक्सपेन्डिचर खर्च, Economy. इकोनोमी मितव्ययिता। अनइन्टेलिजिबल भनेको बुझ्न नसकिने हो भने यसको अपोजिट मिनिङ इन्टेलिजिबल, बुझ्न सकिने, बोध गर्न सकिने। ओके, हियर आर सम ट्रु फल्स। केही ट्रु फल्सहरू छन्, यो तपाईहरुले पहिला सुरुमा एकचोटी प्र्याक्टिस गर्नुस्, त्यसपछि हियर आर सम आन्सर अफ इट। यसको आन्सरहरू पनि यहाँ दिएको छ, यो चेक गरिसकेपछि तपाईहरु आन्सर हेर्न सक्नुहुनेछ। यो माथि कर्मले भनेको आधारमा चाहिँ यहाँ राखिएको छ। युजिङ फेयर ल्याङ्ग्वेजेस मेक्स लाइफ इजियर। थोरै भाषा प्रयोग गर्ने भने लाइफ इजियर हुन्छ, इट इज ट्रु। एभ्री इयर मेनी ल्याङ्ग्वेजेस आर इन एक्सटिङ्सन। प्रत्येक वर्ष धेरै भाषाहरू लोप हुन्छन्, इट इज अल्सो ट्रु। रिसेन्ट टेक्नोलोजी हेज क्रिएटेड ग्लोबल भिलेज टु द वर्ल्ड। हालसालैको प्रविधिले अहिले संसारलाई एउटा भिलेजको रूपमा, गाउँको रूपमा स्थापित गरेको छ, सिर्जना गरेको छ, इट इज अल्सो ट्रु। इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज हेज द नेसनल इम्पोर्टेन्स। इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको नेसनल इम्पोर्टेन्स राष्ट्रिय महत्त्व छ भनेको छ। इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज हेज द इन्टरनेसनल इम्पोर्टेन्स, यसको अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व छ, सो इट इज फल्स। More people are reluctant to speak own language in front of English language. English language को अगाडि धेरै भाषाहरू त धेरै मान्छेहरू आफ्नै भाषा बोल्न पनि अनिच्छुक हुन्छन्, इट इज अल्सो ट्रु। अकर्डिङ टु कर्म, कर्म अनुसार यो ट्रु नै छ। युजिङ ओन्ली वान ल्याङ्ग्वेज इन द वर्ल्ड युनाइट्स अल पिपल। संसारमा एउटा मात्रै भाषा बोलेमा यसले संसारलाई युनाइट्स गर्छ भन्ने तर्क छ, इट इज अल्सो ट्रु। युजिङ ओन्ली वान ल्याङ्ग्वेज प्रमोट्स लर्निङ। एउटा मात्रै भाषाले सिकाइलाई बढाउँछ, इट इज अल्सो ट्रु।
Here the same thing you can check yourself. Then next one is, here are other some questions. First do and after that check the answer. अब यहाँ पनि केही वर्डहरु दिएको छ, यसलाई फेरि एकचोटी हेर्नु होला, त्यसपछि मैले यहाँ दुईचोटी सम्म तपाईहरुलाई टाइमको लागि दिएको छु. Using only one language, यो हामी हेरिसक्यौं. Translation is very important for using single language. एउटा मात्रै भाषा प्रयोग गर्दाखेरि ट्रान्सलेसन एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भने इट इज फल्स. धेरै भाषा भयो भने इम्पोर्टेन्स हुने हो. इन्टरनेशनल कन्फरेन्सेस मेक्स डिफिकल्ट. एउटा मात्रै भाषा प्रयोग गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरुमा कठिनाइ हुन्छ भनेको छ, इट इज अल्सो फल्स. क्रिमिनल क्यान बी फाउन्ड इजिली युजिङ ओन्ली वान ल्याङ्ग्वेज. अपराधीहरूलाई भेटाउन सजिलो हुन्छ यदि एउटा मात्रै भाषा भयो भनेको छ, इट इज ट्रू. It strengthens fraternity, integrity, security and global understanding. यसले चाहिँ strengthens means मजबुत बनाउनु, बलियो बनाउँछ. Fraternity भनेको भातृत्व, integrity भनेको एकता, security भनेको सुरक्षा and global understanding भनेको विश्वबोध. Many people could be involved in business and economy, it is also true. धेरै मान्छेहरू अब एउटै भाषा भयो भने they can go different parts of the world and can start their business or can do their business easily, so it is true. It is number G H I J K L. That is one. And here are some other additional. There becomes the possibility of more cultural changes due to language. अब यहाँ पनि केही क्वेशनहरु छन्, तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नुहुनेछ. मैले अनलाइन क्लासमा टिचिङ गरिरहँदाखेरि प्र्याक्टिसमा विद्यार्थीहरुलाई दिएका क्वेशनहरु हुन् र त्यसको आन्सरहरु हो. देयर बिकम्स द पोसिबिलिटी अफ मोर कल्चरल चेन्जेस ड्यू टु ल्याङ्ग्वेज. भाषाको कारणले पनि त्यहाँ सांस्कृतिक चेन्ज परिवर्तनहरु हुने विभिन्न सम्भावनाहरु हुन्छन्, इट इज ट्रू. मदर टङ नम्बर एन. मदर टङ एन्ड डायलेक्ट्स बिकम्स भेरिएन्ट्स इन युजिङ द सेम ल्याङ्ग्वेज. उही भाषा एउटै भाषा प्रयोग गर्दा पनि मातृभाषा र यसका भाषिकाहरुमा विभिन्नता हुन्छ, इट इज अल्सो ट्रू. Knowledge sharing becomes easy. ज्ञान शेयरिङ गर्न सजिलो हुन्छ, it is also true. Communication barriers become maximized. यो सञ्चारमा हुने अवरोधहरु चाहिँ बढ्छ भनेको छ, it is false. एउटा भाषा प्रयोग गर्दा if there is only one language, communication barriers becomes minimized, not maximized. International marriage can promote. अन्तर्राष्ट्रिय विवाहहरु बढ्न सक्छ, it is true. International crimes could increase. र अन्तर्राष्ट्रिय क्राइमहरु पनि बढ्न सक्छ, it is true. Using only one language is only the matter of debate but not possible. र हाम्रो निष्कर्ष पनि यही हो कि एउटा मात्रै भाषा प्रयोग गर्ने भन्ने एउटा डिबेटको वादविवादको विषयवस्तु मात्रै हो, तर यो सम्भव छैन. थ्यांक यू भेरी